اور کل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب انہوں نے بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج والوں سے جب گفتگو کی ان کے سیمینار سے خطاب کیا، کیونکہ ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کتنی مندی کا شکار ہے، تو انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اعتماد ملے، ہاں جی اعتماد ملے، ان کو بتائیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بیکاز ایوری تھنگ از ان پروسیس، سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور ہم کسی بھی طریقے سے نہ ڈیفالٹ کریں گے اور نہ ہی ہم پیرس کلب جائیں گے. کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں؟ اچھا، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جیسے ہی یہ اسپیکولیشن ہوتی ہیں تو اس کے اندر پھر بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں، ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، پلیئرز آ جاتے ہیں، گیمبلرز آ جاتے ہیں، اسپیکولیٹرز آ جاتے ہیں اور وہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ڈیفالٹ پہ چلے گئے، دیوالیہ ہو گئے تو مہنگائی 70-80% پر چلی جائے گی. نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے، مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے. انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے، اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے، روزگار ہے نہیں. ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں، ملک ہی نہیں چل رہا. تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے. اچھا جی، اور پاکستان بزنس فورم نے سال 2022 یعنی کہ جو سال اب ختم ہونے والا ہے اس کو پاکستان کے لیے معاشی طور پہ سب سے برا سال قرار دیا ہے. اور چودھری احمد جواد کہتے ہیں کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے اور رواں مالی سال شرح نمو صرف 2% رہنے کی توقع ہے. 2023 میں $26 ارب سے زائد کا جو قرضہ ہے وہ ہمیں واپس بھی کرنا ہے. حکومت کو اصلاحات کے ساتھ ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا. تو بہت اہم معاشی فیصلے لینے ہوں گے جو کہ آف کورس بہت مشکل بھی ہوں گے. جی، تو بات کر لیتے ہیں کہ مشکل فیصلے کیسے لیے جائیں گے، کیسے ممکنات میں سے. معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب، ظاہر ہے کہ یہ چیز ہر پاکستانی کے لیے پریشان کن ہے کیونکہ جو کچھ آج کل معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اثرات براہ راست ہم عوام پر بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کافی کنسرن تھے موجودہ صورتحال میں. لیکن وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے، ہم نہیں کریں گے. ہماری بھی دعائیں یہی ہیں، ہماری بھی توقعات یہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے مزمل صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ہے نا ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. یہ بولنے سے نہیں ہوتا، اس پہ جو وہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں کریں گے وہ چیزیں ابھی تک جو ہے مٹیریلائز نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل، انہوں نے آج سے 3 یا 4 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مجھے پکڑ لینا اگر اگلے 2 ہفتے میں $3 ارب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ 4 ہفتے گزر گئے اس بات کو. $6 ارب پہ آپ خود بتا رہے ہیں، $6 ارب پہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر آ گئے ہیں. آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن ہمارے ریزروز کے نمبر آتے ہیں. شام کو 1 ہفتے مزید گزرنے کے بعد کیا آئیں گے. اب آج دیکھتے ہیں کہ 6 سے بڑھتے ہیں یا 6 سے کم ہوتے ہیں. اگر 6 کا بھی آج آپ نے بیریئر توڑ دیا، فرض کریں کیونکہ پچھلے ہفتے 584 ملین، آج $600 ملین گرے تھے. فرض کریں کہ کوئی ایسا ہی آج بھی اگر کوئی ہول ہوا، 200-300 ملین بھی ہوا اور 6 سے نیچے آ گئے، تو دیکھیں ہر آدمی کا ایک پینک بٹن ہے نا، ظاہر ہے کہ ہاں. اور جب آپ بار بار بول رہے ہیں، یقین دہانی مفتا اسماعیل کے دور سے ہو رہی ہے کہ یہ ابھی قطر دے رہا ہے، ابھی سعودی عرب دے رہا ہے، ابھی یہ دے رہا ہے، ابھی وہ دے رہا ہے، کہیں سے آ ہی نہیں رہے پیسے. اور آپ کے جو اپنا بفر پڑا ہوا ہے ریزرو کا، وہ ہر ہفتے جو ہے الارمنگلی کم ہو رہا ہے. تو کل میں نے پریس کانفرنس میں بولا کہ اگر انفلو نہیں آئے اور اسی طریقے سے ہماری بلیڈنگ ہوتی رہی تو یہ ہم $0.5 ارب ہفتے کا گنوا رہے ہیں تقریباً ایوریج. جی، تو یہ تو پھر ہم چند ہفتوں میں اڑ جائیں گے. اور ابھی اتفاق کی بات ہے کہ میں ڈیلی نیوز جو پڑھتا ہوں، آپ کی باتوں سے پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے اگلے 3 ماہ میں $8.5 ارب کا قرض ادا کرنا ہے. تو اب $6 ارب ریزرو پڑے میں، $8.5 ارب کا قرض ادا کرنا ہے. کورٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کی ایل سیز کا مال پڑا ہوا ہے جو کلیئر نہیں ہو رہا، وہ الگ ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہاں سے کمپنیوں نے پروفٹس باہر بھیجنا تھا ان کے پیسے الگ روکے ہوئے، وہ ڈالر الگ چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے میرے اور آپ کے ڈپازٹس وہاں پڑے ہوئے ان کو بھی وقت بر وقت مل نہیں رہے. تو یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی تو ہم
मतलब मैं तो रियलिस्टिक बात करूंगा, मुझे देखें रियलिस्टिक बात करनी है, क्योंकि बाद में लोग आपकी बात को पकड़ते हैं। क्योंकि हम देखें, मैं कैपिटल मार्केट से हूँ, अगर हम कभी बोल देते हैं ना बड़ा अच्छा लग रहा है आप जो है मुल्क में इन्वेस्ट करें, और अगर उसका उल्टा होता है लोग गले पकड़ लेते हैं, तो मुझे तो मोहतात होना और है। आजकल तो एक्सेस भी बहुत आसान है, सोशल मीडिया की वजह से लोग एकदम आपको सवाल भी उठा लेते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये पहलू है कि हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं, दूसरा ये जो कीनू की पेटियों के जरिए स्मगलिंग, फिर ये जो खबरें आ रही हैं कि अफगान ताजिर भी ओपन मार्केट से भी 20-30 रुपए ऊपर दे के डॉलर खरीद रहे हैं और वो स्मगल होके हर रोजाना की बुनियाद पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये इसमें कितनी सदाकत है और इसकी वजूहात क्या है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा पोरस कंट्री है, वो सिर्फ पोरस कंट्री बॉर्डर से नहीं है, हमारे एयरपोर्ट से भी है, ठीक है ना। और ये बड़ा जमाने से जो है करेंसी स्मगल होती है, लेकिन वो करेंसी स्मगल होती अपने हिसाब अपनी जरूरत की, क्योंकि पाकिस्तान में स्मगलिंग तो कभी खत्म नहीं हुई ना, तो स्मगलिंग भी होती है पाकिस्तान में, और दूसरे भी इलीगल काम हो रहे होते हैं, तो उसके लिए ये पैसे की मोबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कहें कि कीनू की पेटी की वजह से ये क्राइसिस आया हुआ है अभी, और जो अभी ये काम शुरू हुआ, ये अभी काम नहीं शुरू हुआ, एक ये रूटीन का काम चलता था, ये तो वाकई बहुत अरसे से चलता आ रहा है। अच्छा मुज़म्मिल, मुझे कहिएगा, एक और बड़ा मसला ये जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा फेस किया, वो ये कि जो टैक्स है लोग वो नहीं दे पाते। अगर हमारे यहाँ लोग सही तरीके से टैक्स देंगे तो हमारे बहुत ज्यादा मसले मसाइल तो उस सूरत में भी हल हो जाएंगे। और हुकूमत की कोशिश भी अब है कि जी वो नई टेक्नोलॉजी को बुरोकार ला के जो है वो टैक्स जो है वो लोगों से वसूल किया जाए, कोशिश की जा रही है। सो आपको लगता है कि इसके थोड़े बहुत मस्बत नताइज जाएंगे अगर टैक्स के धारे को बढ़ाया जाएगा तो? हाँ, ये नेट बढ़ाया जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबका तो अभी भी ज्यादा दे रहा है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके को तो देना ही देना है। मतलब हमें पता है हमारी तनख्वाह नहीं बढ़नी पर हमारा टैक्स बढ़ जाएगा हर साल, तो वो तो देना ही देना, हम मतलब हम कोई हमें से छुट्टी नहीं है। पर जो बाकी लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको इतनी सब्सिडी मिल रही है और वो टैक्स भी नहीं दे रहे। देखिए, बात ये है कि टैक्स तो सबको देना चाहिए, और इवन मैं तो कल रात को किसी से बात कर रहा था, दोस्ती थे मेरे, आपको पता है इस मुल्क में पेंशन पे टैक्स नहीं है, हर किस्म की आमदनी पे टैक्स होना चाहिए ना। पेंशन भी एक तरीके से आमदनी आती है। जी, अच्छा, एक पेंशन, हाँ, एक पेंशन होती है कि 15-20 हजार रुपए वाली है, चले ठीक है, वो टैक्स की हद से नीचे आती है। एक पेंशन ये कि पाकिस्तान में 10-10, 15-15 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए पेंशन जाती है, जजेस की जाती है, एक्स ब्यूरोक्रेट्स को जाती है, फौजियों को जाती है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो जब आपका निजाम ही जो है नाइंसाफी की बेसिस पे होगा, और इधर हजारों रुपए की तनख्वाह वाले पे टैक्स होता है, ठीक है ना, और होना चाहिए, मैं इस पे एतराज नहीं कर रहा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि टैक्स हर एक को देना चाहिए। अच्छा, ये जब टैक्स जमा हो जाता है ना, इसका इस्तेमाल भी गलत होता है। जितना टैक्स जमा होता है वो उसका 58.5% जो है आप सूबों को मुंतकिल कर देते हैं। सूबे क्या करते हैं, वो उल्टे सीधे, कोई जो है ना वो लैपटॉप स्कीम ले आता है, कोई पता नहीं ट्रैक्टर स्कीम ले आता है, कोई क्या करता है, वो जब वो पैसे खर्च करते हैं वहां पे, तो वो ज़र मुबादला की शक्ल में आपके मुल्क से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो सारी, अगर ऑरेंज ट्रेन आ रही है या कुछ आ रहा है, वो पैसा बाहर जाता है। अब वो डॉलर जब आपका जो है उससे दरामद बढ़ जाती है, फिर आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है, आपके रिजर्व खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने जो एक सूबों की लॉटरी लगाई हुई है ना, कि इधर आप ऊपर टैक्सेस लगा दें आप लोग। और मुजम्मिल, एक और चीज भी, ये तो जाहिर है कि आप सही कह रहे हैं कि उसका आप स्पेंड कहाँ कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ हम जो बात कर रहे हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से, ये तो ये है कि चलें ठीक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, और ये बात हमारे इल्म में नहीं थी कि इस तरीके से पेंशन पे इस मैग्नीट्यूड पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जो टैक्स नेट बढ़ाने की हम बात करते हैं, आपको पता है कि एक वक्त में कहा जाता था कि जी फूड सिक्योरिटी हमारी सबसे बढ़ के हम ये उगाते हैं, हम ज़रई मुल्क हैं। अब आप देख लें कि तमाम तर सब्सिडीज के बावजूद, तमाम तर टैक्स छूट के बावजूद, वहां पर न गंदम हमारी अपनी रही है, न बाकी फसलें हमारी अपनी रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज को हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, और उसके लिए भी डॉलर चाहिए होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि उधर भी अब थोड़ा सा हाथ खींचा जाए और थोड़ा सा कोई कम से कम ऑडिट तो किया जाए कि क्या हो रहा है? देखिए, ये जो सबसे पहला तो ऑडिट ये होना चाहिए ना कि जब ये आपने 18वीं तरमीम की और सूबों को ज़राअत दे दी, सूबे जो है वैसे तो बड़े वो हकदार बन के खड़े हो जाते हैं, वफाक हमें ये दे, वफाक वो दे। सूबे भी तो बताए कि उन्होंने इस 18वीं तरमीम के बाद किस तरीके से जो है ये ज़राअत को आगे लेके गए। मैं तो देख रहा हूँ कि ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया, और ज़राअत का बेड़ा गर्क अभी लोग कभी कभार आजकल बहस होती है। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट।
یہ بہت زیادہ اور بہت اچھی آپ نے بات کی کہ بھئی آپ پروونشل حکومتوں سے بھی تو پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. وہ اسپیسیفکلی وہ ہماری حکومتیں ہیں جہاں پر ہم دیکھیں کہ کافی بڑا حصہ جو وزارات کا تو انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے بڑا سفر کیا ہے اور اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے. ہم تمام تو لوگ روز یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس مشکل کے بھنور سے نکالے تاکہ ہم پھر ترقی کی راہ پہ چلیں. ابھی تو ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. شکریہ جی. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.